یہاں کے اوقاف کے لوگ یہاں کی زمینیں نہ بیچیں، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں جو واقعات سنتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کوشش کریں کہ جو وقف ہیں وہ انہی امام باڑوں کے لیے رہنے دیں، اپنی ذات میں نہ استعمال کریں۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ آج کے سمے میں وقف جائیداد کو بیچنے اور قبضہ کروانے والوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں، چاہے مولانا قلب جواد ہوں یا مولانا فیروز، چاہے مولانا آغا روحی ہوں یا مولانا وسیع حسن کے والد وغیرہ وغیرہ مولانا، چاہے وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی ہوں یا ڈھیروں متولی جن پر وقف کی جائیدادوں کو بیچنے، قبضہ کروانے اور خرد برد کروانے کا آروپ لگ رہا ہے، انہیں علامہ ضمیر اختر نقوی کی تقریر کو گمبھیرتا سے سننا چاہیے اور سبق لینا چاہیے۔ وقف کی سمپتیوں کی نگرانی کرنے والوں کو اپنی اہمیت سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں کیا درجہ دیا ہے۔ انہیں عراق استھت کربلا کے وقف سے سبق لینا چاہیے، جہاں کے متولیوں نے وقف کی 1 انچ زمین بھی بیچی نہیں ہے۔ وقف کے ساتھ خرد برد کی روایت اپنے وہاں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ پیسہ دے کر اس لیے وقف کا متولی بنتے ہیں تاکہ وہ وقف کی جائیداد کو خرد برد یا بکوا کے پیسہ کما سکیں۔ اس کی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں۔ آج کل میرٹھ کا وقف منصبیہ اسی لیے چرچا میں ہے۔ انہی وقف خوروں کے منہ پر کرارا تماچا لگایا ہے علامہ ضمیر اختر نقوی نے۔ انہوں نے کیا کہا، سنیں۔ کروڑوں بادشاہ ہے، کسی نے زمین وقف نہیں کی، چونکہ اودھ والے حسین کو مانتے تھے، اس لیے اوقاف کربلا سے سیکھا کہ وقف کر دو تبھی تو یہ وقف باقی ہے۔ بنی اسد کو زمین دے دو، تو بنی اسد والا رتبہ لکھنؤ والوں کے اوقاف کے متولین کو ملا ہے، تو بنی اسد نے کھائی تھوڑی وہ زمین، محفوظ رکھی ہے۔ عام طور پر یہی دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ وقف کے متولی حساب کتاب نہیں پیش کرتے۔ ابا کباب پہننے والے ایک مولانا جو تقریباً درجن بھر وقف کے متولی ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حساب کتاب نہیں دیتے۔ ان سے حساب کتاب کون کون لے گا اور وقف کے متولیوں کو وقف کی جائیداد بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، سنیں علامہ ضمیر اختر کی زبانی۔ تو اب لکھنؤ کے اوقاف والوں کو بھی آصف الدولہ سے واجد علی شاہ کے زمین کو اگر کھائیں گے تو وہاں حساب دینا پڑے گا، اور یہی امام مہدی بھی حساب لے لیں گے، اس لیے کہ یہ وقف لکھنؤ والوں کا نہیں ہے، یہ کربلا کا وقف ہے، حساب وہاں دینا ہے۔ اس لیے اس میں بڑی نزاکتیں ہیں کہ فاقہ ہو جائے متولی کو، اوقاف کی زمین نہ بیچے، یہ امام حسین کی زمین ہے، اس کے باپ کی زمین نہیں ہے۔ اس کا حساب امام حسین بھی لیں گے اور امام مہدی بھی لیں گے، اور پھر آخر میں رسول اللہ کے پاس مقدمہ پہنچے گا، بڑی سزائیں ہیں، بچے رہے میں، اور پھر شار قبر تو پھر قیامت کی یہیں سے شروع ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے اس کی 1 انچ زمین بھی امام حسین کی محفوظ رکھیں اور اللہ محفوظ رکھے۔ وقف کی زمین پر قبضہ کرنے اور وقف کا پیسہ کھانے والوں کو
क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, इसकी मिसाल पेश करके अल्लामा ज़मीर अख्तर ने वफ़खोर मौलवियों और अपराधी मुतवल्लियों को डराया और आगाह किया। उन्होंने क्या कहा, सुने। अल्लाह महफूज रखे लाहौर की आधी ज़मीन वहाँ के नवाब ने अपने जुलजना के नाम लिख दी थी कि इससे बस जुलजना की ग़िज़ा और जुलजना पलेगा। आधा लाहौर वो ज़मीन भुट्टो ने कब्जा कर ली। नवाब ने कहा बड़ा गलत किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, घोड़े की ज़मीन दबाई है। अंजाम देख लिया लोगों ने कि हुकूमत वक्त ने फांसी चढ़ा दी और अवाम चुप रहे, कोई ना बोला। ये सज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोमिन होने के बावजूद, शिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चूंकि जुलजना की ज़मीन ले ली, उसकी भूख उसके मुंह का दाना छीन लिया, तो अंजाम मौजूद हैं। कोई यहाँ के औकाफ के लोग यहाँ की ज़मीनें ना बेचें, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जो वाक़यात सुनता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हर चीज़ को कोशिश करें कि जो वक्फ हैं वो उन्हीं इमाम बाड़ों के लिए रहने दें, अपनी ज़ात में ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस तरह कि करबला की ज़मीन आप देख लीजिए, कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। मशहद पूरा इमाम रिज़ा का वक्फ है, उसमें गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, ज़मीन नहीं ले सकती ईरान की हुकूमत या इराक़ की हुकूमत, इसलिए कि आइम्मा जो वक्फ कर गए, नजब पूरा अली ने वक्फ किया है इल्म के लिए, वहाँ की ज़मीन बिक नहीं सकती, मौला अली की ज़मीन बिक नहीं सकती। हाँ, मदरसा बन सकता है, इल्मी दरसगाह वहाँ बन सकती, ज़मीन बिक नहीं सकती। बहरहाल अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने आज से 10 साल पहले वफ़खोरों और कब्रों के सौदागरों के कारनामे सुनकर ये तकरीर की थी। जब आज के मुकाबले वफ़ की जायदाद कम बेची जा रही थी, लेकिन आज अपराधी प्रवृत्ति के मुतवल्ली खुल्लम खुल्ला वफ़ की जायदादों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं और वफ़ के पैसों पर डाका डाल रहे हैं। खबरें यहाँ तक है कि दरगाह हज़रत अब्बास का मुतवल्ली मीसम अपराधी गले की रकम को यहाँ से ले जाकर कहीं और गिनता है। ये अफसोसी नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है कि कब्रों के लिए लाखों रुपया लिया जा रहा है, वो भी डोनेशन कहकर। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड का बेदीन चेयरमैन अली जैदी महज इसलिए इस डोनेशन को जायज़ ठहरा रहा है क्योंकि ये कार्रवाई कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर मौलाना कल्बे जवाद अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन जैदी ने मौलाना जवाद के नेतृत्व में बने मौजूदा वक्फ बोर्ड को कंगाल बना दिया है। इनके कार्यकाल में जितनी वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। लोग बताते हैं कि वक्फ मस्जिद शाहदरा की ज़मीन पर दूसरों का कब्जा करवा दिया गया, मेरठ की ज़मीन को बेच दिया गया, अमेठी की वक्फ मुजफ्फर अली करबला और उसकी ज़मीन बिक गई, मस्जिद मालिकी को मिली ज़मीन मौलाना फिरोज ने बेच दी, अग्रसेन कॉलेज स्थित वक्फ की ज़मीन को अवैध रूप से डिलीट कर दिया गया, बरेली के इमामबाड़े को तोड़ा गया और उसकी दुकानों को डिलीट किया गया। वक्फ जोगीपुरा में बेईमानी की खबरें अक्सर सुनी जा सकती हैं। वक्फ मनसबिया का मुतवल्ली बनने के लिए बोली लगने लगी। शिया यतीम खाने पर कब्जा कराया गया।
वफ सज्जादिया की ज़मीन को करोड़ों में बेचा गया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह वफ अब्बास बाग की करबला की ज़मीन बेची गई, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वफ दशहरी की ज़मीन को भी बेच दिया गया। वफ अली अकबर के वारिस मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक अलीगढ़ स्थित उनके वफ की ज़मीन को मौलाना कल्बे जवाद ने 60 लाख रुपए में बेच दी। इन तमाम वफ से जुड़े मुतवल्लियों को चाहिए कि वे अल्लामा ज़मीर अख्तर की तकरीर सुनकर ये जान लें कि उन्हें किसे हिसाब किताब देना होगा और उनकी सज़ा कितनी सख्त होगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।